کہتے حاضر ہونے کے لیے اسے حاضر ہونا پڑتا، چاہے چونٹی بھی کیوں نہ ہو۔ پرندوں میں، جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے۔ جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ کسی جگہ گزر رہے تھے اور وہ چونٹیوں کی آبادی سے گزرنے والے تھے، ابھی کافی دور تھے، 1 میل دور۔ تو چونٹیوں نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، تو ان کی جو ملکہ ہے چونٹیوں کی، وہ کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چونٹی کہتی ہے، بڑی والی جو چونٹی تھی ان کی ساری چونٹیوں سے، کہ اے چونٹی کو اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند کرنا چلے جائیں۔ یہ چونٹی نے کہا اور ساری چونٹیاں دوڑنے لگیں، لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، مسکرائے۔ 1 میل دور سے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں، چونٹی کی بات کو سن رہے ہیں اور اس پر مسکرا بھی رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عام انسانوں کی بات نہیں، یہ نبیوں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ظرف دیا ہے، وہ کان دیا ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ جب سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں چونٹیوں کی پکار سنتے ہیں، تو جو سب نبیوں کے سردار ہیں کیا امتیوں کی پکار کو نہیں سنیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اپنے ہر امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں۔ خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا دربار لگا تھا، سارے لوگ حاضر تھے، جنات بھی ہیں وہاں پر، چرند پرند جانور حیوانات سب حاضر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سب کی خبر گیری کر رہے تھے۔ اس میں ایک پرندہ ہدہد نہیں تھا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اونچی اڑان اڑتا ہے، بہت تیز اڑتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ ہدہد پرندہ غائب ہے، کہاں ہے؟ سارے تو حاضر ہو گئے، وہ نہیں آیا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہوا ہے ہدہد کو؟ یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو، کہاں گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اگر وہ اس کے بعد آئے گا سخت سزا دوں گا، یا تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا تو پھر کوئی معقول وجہ لے کر کے آئے، کوئی عذر ہونا چاہیے کہ محفل میں کیوں نہیں آیا، وہ نبی کی محفل ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اس کے بعد ہدہد آ گیا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی خبر دینے لگا۔ کیا؟ وہ کہتا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اے اللہ کے نبی، میں جو غائب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، ایک لیڈی حکومت کر رہی ہے۔ وہ عورت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، مردوں پر وہ حکومت کر رہی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس۔ لیکن وہ کہتا ہے ہدہد، اس کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کی قوم کو اور اس کو دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے کبھی کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرے۔ یہ پرندے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، کہاں کہاں جھک رہے ہو تم؟ اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا، سارے پرندے اگر کسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد اور تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے. اگر کوا کائیں کائیں کر رہا ہے تو تمہیں کائیں کائیں لگے گا، لیکن وہ اللہ کی حمد بیان بھی کر رہا ہے، اسے سبحان بھی کہہ رہا ہے. تو پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے جب سورج کے پرستشوں پجاریوں کو دیکھیں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو دیکھیں تو پرندوں کو بھی تعجب لگتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس نے شکایت کیا، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اور وہ ایک بہت ہی عالی شان تخت پر بیٹھتی ہے. اس کا تخت بڑا مضبوط ہے، سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، اتنا بڑا تخت ہے. اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ مامور ہیں 7 دروازے بنائے گئے ہیں، اس کے اندر وہ تخت رکھا جاتا ہے، اور ہر دروازے پر پہرے دار الگ ہیں، باڈی گارڈ الگ ہے، جو اس تخت کے اندر تک جانے کے لیے بڑی سیکیورٹی ہے. تو اس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اور اس کو اس پر ناز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، چلو کوئی ایک معقول وجہ تو لے کے آیا ہے. تب پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک خط لکھو اس کے نام پر. خط لکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے کہا ہدہد سے لے جا اور اس کے پاس ڈال دے یہ خط. خط میں کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا اس سورج کی پرستش اور غیر اللہ کی عبادت سے نکل آ، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں. یہ خط میں تھا. دین کی دعوت دینا نبیوں کا کام ہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی وتیرہ رہا ہے. یہ خط لے جا کر کے سبا بلقیس کے پاس ہدہد نے ڈال دیا. ہدہد کے اس خط کو دیکھ کر کے وہ پڑھتی ہے. اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. اور اس کے بعد جو میٹر تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، گھمنڈ مت کر، میرے پاس مسلمان ہو کر کے آ جا. سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی. تب سبا بلقیس اس کا اپنا ایک رعب تھا، اس کی فوج تھی، اس کی رعایا تھی، حکومت تھی. تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے اعزاء کو بلایا، جو شرفاء تھے ان کو بلایا اور مشورے کے لیے پوچھا کہ لوگوں دیکھو میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو یہ سورج کی پرستش چھوڑ اور میرے دین پر آ جا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر. تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو لوگوں نے یہ کہا، اس کے جو وہاں محل کے پہرے دار تھے یا وزراء تھے، کہا انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت ترین حملہ کرنے والے لوگ ہیں، باقی معاملہ تمہارے اوپر ہے اے سبا بلقیس، اگر تم حکم دو گی تو ہم حملہ کریں گے، لڑیں گے. تو سبا بلقیس عقل والی خاتون تھی، اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں حملہ کرتا ہے تو پورا تباہ و برباد کر دیتا ہے، شہر کے شہر بکھر جاتے ہیں. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، بڑے بڑے عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ گئے، دکانیں برباد ہو گئیں. تو سبا بلقیس کا یہ جملہ توجہ سے کہ جب بھی کسی شہر پر یا کسی بستی پر یا کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ کھنڈرات، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لڑائیاں 2 بادشاہوں کی ہوتی ہیں لیکن پوری تباہی قوم کی ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اخبار یوکرین کی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے آپ لوگ. بات 2 لوگوں کی اور اس میں پوری کی پوری قوم پس جاتی ہے، پورے کے پورے شہر رشیا نے ہلاک کر دیے. آج ہی جا کر کے اٹھا کر کے اخبار دیکھ لینا یا نیوز دیکھ لینا، ایک ایک شہر کو رشیا نے جو جلایا ہے 90% شہر جل چکا ہے، 90% شہر جلا ہوا ہے. جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں یا جل گئے ہیں.
बाज़ाब्ता मिसाइल दागे गए, वहाँ की सरकारी हुकूमतें तोड़ दी गई, तबाह कर दी गई, गाड़ियाँ जली हुई राख की ढेर बनी हुई हैं, एक पूरा पोर्ट कब्जे में ले लिया। यूक्रेन छोटा सा एक मुल्क है, लेकिन रशिया पूरे के पूरे टैंक उतार दे, मिसाइल दाग दे, शहर के शहर को जला दे। मजे की बात तो यह है कि आतंकवादी नहीं है। हाँ, मजे की बात तो यही है कि वो टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी तो अफगानिस्तान वाले हैं, आतंकवादी तो मुल्क शाम वाले हैं, यमन वाले हैं। दुनिया की इस दोहरी पॉलिसी को महसूस करते हो कभी? मीडिया वालों की जुबान से सुना कि रशिया आतंक फैलाया हुआ है, दहशत फैलाया हुआ है। अरे उसने ना जाने कितनों को हिलाक कर दिया अभी 50 दिन के अंदर। 50 दिन के अंदर भूखे प्यासे लोग हैं वहां पर आज। ये ढकी छुपी बात नहीं, सबकी आंखों के सामने है, लेकिन कोई कहता है इस पर? दो सुपर पावर लोगों की लड़ाइयां हैं, दुनिया इसमें बात करने से भी घबराती है। हाँ, कोई सरकारी कमेंट नहीं करेगा अभी रशिया के बारे में कि तू टेररिस्ट है या तू आतंकवादी है, क्योंकि इनको भी अपने अंजाम की फिक्र है, कहीं ये दादा हमारे ऊपर भी हमला ना करे। तो इसका मतलब है कि टेररिस्ट, आतंकवाद, दहशतगर्द, ये सब जो जुमले हैं ना, ये खास लोगों के लिए है, खास लोगों के लिए है। हाँ, अपना हो तो बेटा है, दूसरों का हो तो पट्टा है। हमारे यहाँ कहते ना, वो पट्टा देखो कैसा है, ये पट्टा कैसा है, वो सब पट्टे हैं और अपना बेटा है। तो इनकी जिससे जमती है, मिलती है, वो पूरा का पूरा शहर तबाह करे, नहीं अमन के लिए कर रहा है वो। और अगर कहीं किसी के हाथ में ब्लेड भी मिल गया तो अरे ये तो बड़ा आतंकवादी है। ये है दुनिया की पाली। बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था, सबा बिल्कीस की बात सही है कि उसने कहा कि जब भी कभी बादशाह किसी शहर में आते हैं तो सब तबाह करते हैं। मैं ये काम करती हूँ कि कुछ हदिये, तोहफे, माल सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ भेज देती हूँ। अगर वो माल के लिए ही कर रहे हैं तो ये हदिये लेकर के चुप बैठ जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, टैक्स ले लेंगे मेरे से, लड़ाई नहीं करेंगे और ना ही मुझे दीन की दावत देंगे। तो बहुत सारे कीमती तोहफे दे करके बल्कीस ने भेजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। वो लोग लेकर के आए, कहा हमारी मलिका ने आपके हवाले किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा इरजी इलैहिम, ले जाओ अपनी मलिका के पास ये वापस, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा माल मेरे मौला ने मुझे दिया है। तुम्हारी मलिका, तुम्हारी खातून मुझे माल से खरीदना चाहती है, ले जाओ। दीन की दावत हमने माल के लिए नहीं दी, ये वापस ले जाओ। और अगर उसका इरादा नहीं है, हम अभी आ रहे हैं अपना लश्कर लेकर के। ऐसा लश्कर लेकर के आएंगे कि न पहले कभी तुमने सुना था न बाद में कोई सुनेंगे। और उसके बाद जब उन लोगों को पलटा दिया वापस, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ही मजमे में पूछा कि ये तो गए वापस, अपनी मलिका को कहेंगे तो वो आएगी जरूर, आएगी जरूर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सबा बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त यहां लाया जाए। कोई है मजमे में? कुरान में है, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक सरकश जिन खड़ा हुआ, जिन्नात में से एक जिन खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं लेकर आऊंगा। कितनी देर में? कहा आपकी मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में है और सबा बिल्कीस गालिबन यमन के किसी इलाके में। ये तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। और जिन कहता है कि आपकी मजलिस खत्म होने से पहले मैं लाऊंगा। हमारी तफसीर की मजलिस चल रही, कितनी देर चलेगी? या सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस होगी, दिन भर चले, आधा दिन, पाव दिन, घंटा। उसने कहा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उससे भी जल्दी मुझे चाहिए, उससे भी जल्दी चाहिए। जिन्न, आप यही समझते हैं ना, जिन्नात सबसे ज्यादा ताकत वाले हैं और जिन्नात को हासिल करने के लिए बेचारे कितने क्या क्या अमलियात में लगे रहते हैं और सर फिरे बन जाते हैं। हाँ, मुवक्किल चाहिए, जिन्नात चाहिए, काय को चाहिए? अरे एक जिन्नात काबू में आएगा तो एक बैंक पूरी उठा के लाएगा। हाँ, देखा है कहीं कोई एक्सिस बैंक लूट करके जिन्नात ले गए हो? कोई बैंक उठा करके
खामखा की चीज़ों पर क्यों पड़े रहते हो? ये उन बाबाओं के चक्कर हैं जिन्होंने तन आसानी तुम्हें सिखाई है, तुमको अपनी ताकत मालूम नहीं। जिन्नात दुनिया में अगर किसी से डरते हैं तो हम इंसानों से डरते हैं, तुम्हें पता ही नहीं, इंसानों से डरते हैं। अगर डर ना होता तो सबको मार चुके होते हो अभी। अल्लाह ने तुम्हारा रौब रखा है जिन्नात पर, वो बराह रास्त डायरेक्ट आकर नुकसान नहीं पहुंचाते। खैर, उसके बाद हुआ क्या? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मतियों में से एक इंसान वो खड़े हुए जिनके पास किताब का इल्म था। कौन सी किताब? ज़बूर का। ज़बूर के वो हाफिज थे, नबी नहीं थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली थे, आसिफ बिन बरखिया। वो खड़े हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं ले आता हूं। कहा, कब तक लाओगे? कहा, आपकी पलक झपकने से पहले लाऊंगा, आपकी पलक झपकने से पहले लाऊंगा। इतना फास्ट। और कुरान कहता है फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी बात हो रही थी, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलट करके देखा तो वो तख्त ला चुके थे। अरे इतनी तेज, ये कौन सी ताकत है? इंटरनेट का जमाना, फैक्स का जमाना, कोई ऐसी चीज है जो फौरन पार्सल में भेज दी जाए? आज भी उतनी फास्ट सर्विस नहीं आई। ये 4000 साल पहले अगर फास्ट सर्विस आई थी तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, कुरान बता रहा है औलिया इकराम की ताकत कितनी होती है। और इसी को मैं कहता हूं, फिर अंदाजा करो, बनी इसराइल के एक वली पलक झपकने से पहले तख्त ला सकते हैं, तो उम्मत मुहम्मदिया के वली गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में बैठ करके अगर ये फरमाएं कि मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, अगर उसका सतर खुल जाए, मुझे उसने पुकारा, तो मैं वहीं से उसकी सतर पोशी करूंगा। बिल्कुल गौसे पाक ने हक फरमाया, क्योंकि औलिया को अल्लाह ने वो ताकत और वो तसर्रुफ अता किया है। बहरहाल वो तख्त तो आ गया। वो पता नहीं कितने दिनों के बाद सबा बल्कीस आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसमें थोड़े से सुराख कर दी, कुछ जगह से खुरच दिया और कहा इसको थोड़ा सा डैमेज करके रखो और देखते हैं, उसको आने दो, वो अपने तख्त को पहचानती है या नहीं। वो आई बड़ा लंबा सफर तय करके, और बिल्कीस के आने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंदर बुलाया और फिर पूछा कि ये तख्त को पहचानती हो, ये तख्त जानती हो, तेरा तख्त भी ऐसा ही है? सबा बल्कीस ने कहा, मेरा तख्त ऐसा नहीं, मेरा यही तख्त है। हालत का अन्नहु हुआ, वो ऐसा नहीं है, दिखता नहीं है, यही है, दुनिया में ऐसा दूसरा तख्त है ही नहीं। और उसके बाद सबा बल्कीस ने फौरन कलमा पढ़ा और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दीन में दाखिल हो गई। यानी अपने गुरूर में नहीं, या घमंड में नहीं, या बादशाहत का नशा नहीं, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दीन पर वो ईमान लाई, अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत में आ गई। यहाँ तक कि रिवायात में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबा बल्कीस से निकाह भी फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों से हमें दर्स लेने की तौफीक अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका। ये सूरह नमल की आखिरी आयतें थी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया किताब का इल्म रखने वाले को ये ताकत दी गई थी, वो भी ज़बूर का इल्म था उस उम्मती के पास जो आसिफ बिन बरकिया थे। अब अंदाजा करो, जिसके पास कुरान का इल्म होगा तो उसकी ताकत का अंदाजा क्या हो सकता है। इसीलिए मौला करीम ने तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कुरान अता किया है। खुज़ू मा आतैनाकुम फरमाया, पकड़ो इसको मजबूती से जो हमने तुम्हें दिया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये कुरान को जिसने मजबूती से थाम लिया, फिर तुम्हारी खोई हुई इज्जत व वक़ार को भी तुम पलटा सकते हो। अल्लाह करीम हमें कुरान के पैरोकारों में बनाए।